హాయ్ వ్యూయర్స్, దిస్ ఇస్ కీర్తన ఫ్రమ్ పొలిటికోస్. మనం ఉన్నాము ప్రస్తుతం సత్య సైనికంలో. జనరల్ గానే ప్రతి ఇయర్ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జిబిట్ అన్నది పెడుతూ ఉంటారు. ట్వైస్ కానీ థ్రైస్ కానీ కూడా ఉండొచ్చు ఒక్కొక్కసారి. ఇప్పుడు మాత్రం దస్తకరి హాత్ వారు నిర్వహిస్తున్నారు ఈ ఎగ్జిబిషన్ అని చెప్పొచ్చు. డ్రెస్సెస్ అండ్ ఆల్సో డ్రెస్ మెటీరియల్స్, శారీస్, బ్లౌజెస్, పిల్లోస్ ఇవన్నీ కూడా మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఆడవాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేసేటట్టు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ జ్యువెలరీస్ కానివ్వండి, ఇవి కూడా మనకు కనిపిస్తున్నాయి. జనరల్ గానే ఏదైనా అకేషన్ వస్తే మనం ఒక షాప్ కి వెళ్ళి అక్కడ ఏదైనా కలెక్షన్స్ నచ్చకపోతే తిరిగి వస్తూ ఉంటాము. కాకపోతే ఇక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి కూడా ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళకున్న కలెక్షన్స్ అన్ని కూడా చూపిస్తారు. కాబట్టి దట్టు ఇది వెడ్డింగ్ సీజన్ అండ్ ఆల్సో పండగ సీజన్ కాబట్టి చాలా మంది వస్తున్నారు. సో మనం కూడా లోపలికి వెళ్దాం, ఇక్కడ ఉన్న కలెక్షన్స్ ఏంటో కూడా కనుక్కుందాం. అలాగే కస్టమర్స్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది, షాప్ సెల్లర్స్ ఏమంటున్నారో వారి మాటలో వినే ప్రయత్నం చేద్దాం. मैडम कहाँ से आप? मैं कोलकाता से हूँ। ओके, इससे 5 दिन में एग्जीबिशन हो रहा है ना मैडम, कल तक है। कैसा है एक्सपीरियंस, कैसे है आपका? अब तक तो ठीक ठाक रहे थे, बहुत ज्यादा नहीं है, तब ठीक ठाक ही हो रहा है अभी। यहाँ का 11 से नाइट 9 तक है ना मैडम, कस्टमर्स कैसा आ रहा है? हाँ, कस्टमर बहुत अच्छा, कस्टमर से बहुत अच्छा, उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। तो हमारा जो लाई हूँ कलकत्ता से, बंगाल का जो चीजें हैं उनका पसंद भी आई है। ऐसा है, ठीक ठाक रहे। पूरा सारी कलेक्शन से साड़ी है, ब्लाउजेस हैं, कमीज का टॉप्स का पीसेस है, वर्क वाला, हैंड वर्क वाला सभी लेके आई हूँ। पूरा हैंड से करते हैं? हैंड वाला है, हैंड ब्लॉक है, हैंड पेंटिंग है, वो हैंड स्टिच है, सभी में। कोलकाता में आप क्या करते हैं मैम? यही बिजनेस चल रहा है आपका और कुछ? कोलकाता में मेरा बुटीक है, कोलकाता में मेरा बुटीक चलाती हूँ बस। सो कलेक्शंस के बारे में अगर बोलना है तो क्या बोलते हैं? मेरे पास बंगाल का जो तसर है, तसर में है, सिल्क में है, बंगाल का तसर के ऊपर हैंड पेंटिंग है, बाटिक्स है, ब्लॉक्स है, ऐसा है। कुछ स्टिचेस भी है, गुजराती कांथा, बंगाल का फेमस कांथा वो भी है। ये तो वेडिंग और फेस्टिवल्स का भी सीजन है ना। हाँ। अगर कलकत्ता में बेचना है तो वहाँ पीपल कैसा रहता है? व्हाट आर द कलेक्शंस दैट दे नीड? बहुत अच्छा। कलकत्ता में जो हैंडीक्राफ्ट फेयर होते हैं वहाँ से भी मैं भाग लेती हूँ, उसमें भी बहुत लोग आते हैं, बहुत कस्टमर अच्छा होता है, कस्टमर अप्रिशिएट करते हैं, मेरा चीज उनका पसंद आती है। सब हमको बेस्ट देना ट्राई करती हूँ। हैदराबाद कैसा लगा मैडम? हैदराबाद का अच्छा है या कोलकाता का अच्छा दोनों है? ही अच्छा है। हैदराबाद का कस्टमर भी बहुत अच्छा है, बहुत लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। आपके बारे में अगर बोलना है तो प्राइसेस कहाँ से कहाँ तक रहता है, मिनिमम से मैक्सिमम तक? मिनिमम आपका है 1500 से 1500 से आपका 10,000 12,000 तक। ओके, ऑनलाइन शॉपिंग भी करते? हाँ मैम, हम ऑनलाइन में कोई ऑर्डर दे तो हम ऑनलाइन कर देते। ओके, सो फिर अब तक आप कितने ऑर्डर्स ले चुके हैं इतने साल में? हम तो बाहर जब जाती हूँ वहाँ के जो लोग पसंद आती है, वो लोग का कोई पसंद का चीजें होते हैं तो मेरे को ऑर्डर देते हैं, तो हम बना के उनको कुरियर कर देती हूँ उनका एड्रेस में। डिलीवरी चार्जेस या कुछ लेते हैं मैम? डिलीवरी चार्जेस तो कस्टमर को देना होता है, तो ऐसे वो देते हैं हर सर। नहीं तो बीच बीच में कोई कस्टमर को जो को फेस्टिव जो ऑफर चल रहा था मेरा बुटीक में, तब हम कुरियर चार्ज तो छोड़ देती हूँ। ओके, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। మీ పేరండి? మైథిలి। ఓకే, ఇక్కడ నుంచి? మేము కంచి తమిళనాడు కంచి నుంచి వచ్చినాం। ఓకే, అంటే మీ దగ్గర ఉన్న డిఫరెంట్ కలెక్షన్స్ గురించి? డిఫరెంట్ కలర్స్ మేము ఓన్ హ్యాండ్ మేడ్ మేమే రెడీ చేసేది, మేమే తయారు చేసేది। ఎంజే శారీస్ అనేది మా షాప్, మేమే మగం ఓన్ ప్రోడక్ట్। మీరు షాప్ లో తీసేది కూడా మా దగ్గర ఆఫ్ రేట్ కోసం, షాప్ లో 30,000 40,000 తీసేది, ఇంత మా దగ్గర 20-25 అట్లా వస్తుంది। ఏంత మేము ఓన్ మేమేం 10% పెట్టి మనం సేల్స్ చేస్తాము, షాప్ కింద ఇచ్చేది అదే రేటుకే ఇక్కడ ఇస్తాము మేము। సో అంటే మీరు జనరల్ గానే అక్కడ చేస్తున్నాను అన్నారు కదా? అవును, మీరు బిజినెస్ మాది 3 తలంబరగా ఈ బిజినెస్ దా।
సో అంటే మీ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి మీ తాత ముత్తాతల దగ్గర అవునవును, మా నాయనకి నాయన అంతానే వాళ్ళంతా కూడా ఈ బిజినెస్ దా. మా హస్బెండ్ కూడా వాళ్ళ నాయన అంతానే ఈ బిజినెస్ దా, ఓన్ బిజినెస్ దా. ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ రేట్స్ ఎలా ఉన్నాయండి? స్టార్టింగ్ ప్రైస్ ఎంత? ఇక్కడ స్టార్టింగ్ వచ్చి ప్యూర్ సిల్క్ సారీస్ 6,000 నుంచి 40,000 వరకు పెట్టుకుంటాం. ఓకే. సో కస్టమర్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ? ఓకే, పర్వాలేదు. సపోజ్ నిండా అంత ఏది చూసిన మరి రెస్పాన్స్ లేదే, పర్వాలేదు. ఓకే ఓకే. అంటే లైక్ వెడ్డింగ్ సీజన్ కదా ఇదంతా. వెడ్డింగ్ సీజన్ వెడ్డింగ్ సారీస్ కూడా ఇక్కడ ఉండాలి, దళారంగా ఉండాలి. వెడ్డింగ్ సారీస్ ఫుల్ గానే ఉండాలి. వెడ్డింగ్ సారీస్ ఉండాలి, నార్మల్ సారీస్ ఉండాలి. మోస్ట్లీ మా తయారీ వచ్చి వెడ్డింగ్ సారీస్ దా జాస్తి. వెడ్డింగ్ సారీస్ దా మేము. ఓకే. సో అంటే మీరు జనరల్ గానే చాలా ఇయర్స్ గా ఉన్నారు. మీ ఉండాలి. అవును, కాబట్టి అవును. మీరు నేర్చుకున్నది ఎప్పటి నుంచి అండి? ఏ ఏజ్ నుంచి మీరు సారీస్ వేయడం ఇట్లా నేర్చుకున్నారు? నాకు వచ్చి మేము చిన్న వయసులో నుంచి బిడ్డలంచే మేము ఈ ఫీల్డ్ దానా ఇంత తెలియదు మాకు ఎట్లా అనేసి ఆటోమేటిక్ గా వేసింది మా. ఓకే. అవును, ఈ ఫీల్డ్ దా, నాయన ఫీల్డ్ దా, అమ్మాయి ఫీల్డ్ దా అంతానే. దాని నుంచి నేర్చుకునేది లేదు, ఆటోమేటిక్ గా మాకు వేసిన జీన్లో ఆర్డర్స్ వస్తుంటాయేమో. ఆర్డర్స్ అంతా మాకు వస్తుంది. ఓకే. ఆర్డర్స్ అంతా వస్తుంది. మేము ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉండేది, ఆర్డర్స్ మేము వేసినాము. మాది స్టోర్ దీంట్లో తోడన్నది, మై స్టోర్ లో తోడ మాది ఆర్డర్స్ అంతా పోతా ఉండేది. ఓకే. అంటే ఇన్ని ఇయర్స్ గా మీరు ఆర్డర్స్ తీసుకున్నారు కాబట్టి ఎప్పుడైనా బల్క్ ఆర్డర్, చాలా పెద్ద ఆర్డర్? ఇంకా బల్క్ ఆర్డర్ అంత మరి లేదే. మేము బెంగళూరుకు ఒక ఆర్డర్స్ వేసిస్తా ఉన్నాము. అది మరి ఆర్డర్స్ వచ్చే ఆర్డర్స్ మేము చేసిస్తాం. అది ఇంత ఏం ప్రశ్న కస్టమైజ్ చేసిస్తాం మేమే. ఎవరిని అడిగినారంతా మాకు ఈ డిజైన్స్ కావాలా, డిజైన్స్ కావాలంటే ఒక 1 month 2 month టైం అడిగి కస్టమైజ్ చేసిస్తాం. హలో అమ్మా, మీ పేరు? అవును, సుజాత అండి. ఇక్కడ నుంచి వచ్చారు? హైదరాబాద్ ఫ్రమ్ నాగోలు. నాగోల్ నుంచి. నాగోల్ కూడా దూరమే ఇక్కడతో పోలిస్తే. సో ఇక్కడ ఎలా అనిపిస్తుంది? శారీస్ బాగుంటాయి. ఎవ్రీ ఇయర్ మేము వస్తాం. సత్యసాయిలో ఎవ్రీ ఇయర్లీ 2 times వస్తాం. ఓకే. సో ఈసారి ఎలా ఎందుకంటే అనిపించిందమ్మా? బాగుంది, ఎప్పట్లాగానే ఉంది. కాకపోతే ఇంకా కొంచెం వెరైటీస్ ఎక్కువ వచ్చినాయి. ఆల్ స్టేట్స్ వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తారు కదా, అన్ని రాష్ట్రాల వాళ్ళు వస్తారు కాబట్టి అందరికి అందుబాటులో ఉంటాయి. ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రం వాళ్ళు ఏ చీరలు కట్టుకునేది కూడా మాకు తెలిసిపోతుంది. అందుకే మాకు కూడా నచ్చుతాయి అందులో. అంటే ఓచం పెళ్ళే కానీ ఇప్పుడు అన్ని ఇవన్నీ వస్తున్నాయి కదా, అలాగే ఈ తెలంగాణ ఎట్లా ఉందో వేరే బెనారస్ అయినా కానీ, కాశ్మీర్ అయినా కానీ, బెంగళూరు, బెంగాలీ అవన్నీ శారీస్ ఉంటాయి కదా, ఆ శారీస్ మాకు నచ్చుతాయి. అందుకే మేము కూడా తీసుకుంటాం. అక్కడ వాళ్ళకి ఎట్లా ఇక్కత నస్తుందో మనకి ఇక్కడ ఆల్ స్టేట్స్ ఎగ్జిబిషన్ పెడుతున్నారు. అంటే ఎగ్జిబిషన్ లో ఆల్ స్టేట్స్ ఉంటాయి కదా, మేము పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాం. ఓకే. అంటే మీరు ఇయర్లీ ట్వైస్ కూడా వస్తాను అంటున్నారు కాబట్టి ప్రైజెస్ వైస్ చూసుకుంటే ఎఫర్ట్ పెట్టచ్చా అమ్మ? మనం ఒక మిడిల్ క్లాస్ రేట్లు చెప్తారు. ఓకే, నేను చెప్తాను కూడా బీ ఫ్రాంక్. రేట్లు చెప్తే మేము కొంచెం బార్గెనింగ్ చేసుకుంటాం, తీసుకుంటాం. ఎక్కడ ఏ షాప్ లో ఉండాలి. 10,000 చెప్పారు అనుకుందాం, మీరు ఎంత వరకు? మేమైతే 6,500 వరకే అడుగుతాం. ఎందుకంటే మాకు అంటే వర్త్ ఉంది అని అడుగుతాం మేము. ఎందుకంటే మేము ఆల్రెడీ కొన్ని చూస్తుంటాం కదా, మాకు ఆల్రెడీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో వస్తున్నాయి, అక్కడ ఇక్కడ ఫేస్బుక్ లో దేంట్లో అన్ని స్టేట్ లో అన్ని పెడుతున్నారు స్టేటస్. అయితే అది అందుకే మాకు బాగా నచ్చితే వస్తాం, చూస్తాం. అంటే మనకి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసే కంటే మనకు మంచిగా డైరెక్ట్ చూసుకుంటే ఇంకా బాగుంటది కదా. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఏదో చెప్తుంటారు, క్లాత్ ఎందుకు మనకు అర్థం కాదు ఒకసారి, అది కూడా ఉంటది. అట్లా కొన్ని డూప్లికేట్ కావచ్చు, ఒకటి ఇమిటేషన్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. మాకు ఎందుకంటే మేము డైరెక్ట్ గా చూసుకుంటాం కాబట్టి మాకు బాగా నస్తాయి. ఎప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ మంచిగా ఉంటాయి, మాకు చాలా బాగా పెడతారు ఇక్కడ. సో ఎవ్రీ ఇయర్ వచ్చినప్పుడల్లా ఎంత వరకు మీకు షాపింగ్ చేస్తారమ్మా? అంటే బడ్జెట్ వైజ్ చూసుకుంటే ఎంత బడ్జెట్ వైజ్ అని కదా, మా పిల్లలకు యూఎస్ ఉంటే వాళ్ళకి పంపిస్తుంటాం. ఏది కావాలంటే వాళ్ళకి ఫేస్ టైం పెడుతుంటాం, ఏదో మామూలుగా వీడియో కాల్ పెడితే అది నచ్చితే తీసుకుంటాం. ఒకవేళ వాళ్ళు ఈ టైంలో అవైలబుల్ లేకుంటే మేమే తీసేసుకొని వెళ్ళిపోతాం. ఇంత నేను 10,000 15,000 ఇష్టం. మనకు ఒకవేళ పట్టు చీరలు మంచిగా వచ్చానుకో, సిల్క్ ఎక్స్ప్రో ఒకసారి ఇంకా వేరే పెడతారు వాళ్ళు. కొంచెం పట్టు చీరలు తీసుకొస్తారు కదా, అప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంటది. తక్కువ అంటే ఫ్యాన్సీ పెట్టి ఒక రేటు అట్లా, మనకి అట్లా అనేం కాదు కదా, అన్ని తీసుకోవాలని లేదు కదా, అట్లా. అదమ్మా, అది నా సంగతి. తీసుకొని ఉంటాం. అంటే ఎందుకంటే కొన్ని డ్రెస్సెస్ ఆల్ స్టేట్స్ వస్తాయి కదా, ఇప్పుడు కలకత్తా వస్తాయి, కలకత్తా కట్టాలనిపిస్తుంది వాళ్ళు కూడా, కొంచెం కాటన్ అవి ఇవి అట్లా. అదని. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఇంతకంటే ఇంకేం చెప్పగలను. మొత్తం అయితే ఎగ్జిబిషన్ బాగా నచ్చుతుంది, మేము వస్తాం, తీసుకుంటాం. అదొక్కటి మాత్రం కాన్ఫిడెన్స్ చెప్తున్నా నేను. ఇంకా వేరే వాళ్ళు కూడా మేము చెప్తాం, ఇట్లా బాగుంది, మంచిగా ఉంటది ఇక్కడ అని. తీసుకోమని మా ఇంట్లో ఉన్న వేరే వాళ్ళు మేము ఫాలో అప్ చేసుకుంటాం.
సో వియర్స్ ఇప్పటి వరకు మనం కొంతమందిని కలిసాము, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న శారీస్ కలెక్షన్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్స్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి అవన్నీ కూడా చూసాం కదా. ఇప్పుడు మనం డ్రెస్సెస్ సెక్షన్స్ కి వచ్చేసాము. సో డ్రెస్సెస్ ఎలాంటి టైప్ ఉన్నాయి, ఎలాంటి కలెక్షన్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి, దట్టు హైదరాబాద్ అమ్మాయి. సో అడుగుదాము ఎలాంటి కలెక్షన్స్ ఉన్నాయో. హలో అండి, మీ పేరు? Tina Buttar. Tina garu. So you are from Hyderabad, right? Yes, I'm from Hyderabad, Okay. and my brand name is H&R Okay. from Tina Buttar. I have many varieties. Okay. Like two piece, I have starting range from 1250 Okay. in cotton, plain pant and printed top. Okay. Same top and same bottom I have. It's look like cord set. Okay. And in three piece, I have all varieties. Even party wear I have. Okay. This is semi party wear silk cloth. Okay. Banaras dupatta is there. Hmm. And in cotton also I have a huge collection for summer with dupatta it is. Very nice. So this is also the same cost. Yeah. 1250. No, it's 1850. Okay. These all are of party wear. Okay. Cutwork dupatta is there in this. Very nice. Very nice collections and very nice colors as well. Thank you. I have in all varieties: silk, muslin, cotton, organza. Every variety I have. Umbrella style. So are you Many working colours. in this organization or this is yours only? No, I am working in this. You're working Yes. in it. Okay. So how was your This experience? It's very nice. So for how many years you're working? From past 6 years I'm working. 6 years. Yes. So you're enjoying your work. Yes, lot. So how was the customer response in this? Very nice. Very nice. Yes. Okay. apart Everyone from liked this- my collection Okay. and different patterns, material, everything they liked it. I'm very satisfied with this. Ah, super. I'm very best in this party wear collection. Okay. Everyone liked my collection. Everything is in designer pattern With handmade. with handmade. Yes. So what kind of dress is this? Can you? Shimmer Okay. with same plain bottom and same dupatta. Okay. Same fabric dupatta will be there. And I'm giving color guarantee. If any issue, I'm taking it back. Oh, okay. So you're taking it back if there is any colors. Yes, issue. Okay. So what was the cost of this dress? 2850. 2850. Yes. Okay. So you have all the collections. Yes. function wear, Party wear, regular wear, Yeah. everything I have. Okay. So what about your organization? For how many years this organization is there? No, in this organization I'm doing it first time. Okay. you are Dastakari, doing yes. Dastakari. I do in Rauxer collection, Rauxer Silk Expo. Okay. I have did and a lot of experience I have shared there. Okay. In Hyderabad, we used to have so many exhibitions like this. In yearly twice, your thrice also will have some type of exhibitions, right? So you'll go to each and every place, or else you will correct selected places. Selected Okay. places So I go. what kind of places do you select? Nearby Secunderabad, Okay. Abbots, Okay. this Srinagar colony Okay. and Hayat Nagar. There I go. ఓకే. సో యాక్చువల్ గా మేము విన్నాం మీకు కూడా ఒక షాప్ ఉంది బషీర్ బాగ్ లో అని చెప్పేసి, దాని గురించి చెప్తారు? Bashir Bagh, I have store at my home ఓకే. opposite to Skyline apartment, BN Reddy Towers, and there is my also Instagram page H&R by Tina Buttar. You can have a look in that. All my dresses will be posted there. రీసెంట్ కలెక్షన్. Yes, all latest collection. Yeah. Yes. Thank you. హాయ్ మాధవ్, మీ పేరు? హాయ్, రాధాని. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారమ్మా? నేను ఏస్ట్రావ్ దగ్గర నుంచి వచ్చా. ఓకే. అంటే జనరల్ గా ఇలాంటి ట్విన్ సిటీస్ లో ఎగ్జిబిషన్స్ పెడతానే ఉంటారు, మనము చూస్తూనే ఉంటాం. మీరు అక్కడ నుంచి ఇంత దూరం వచ్చారు కాబట్టి మీకు ఏం నచ్చింది? ఎప్పుడు వస్తుంటాం, డిజైనర్ పీసెస్ ఉంటుంటాయి, వెరైటీగా డిఫరెన్స్ చాలా బాగుంటాయి. ఎప్పుడు సత్సాయి నిగం నేను గత 12 years 15 years నుంచి వస్తానే ఉన్నాం. వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రతిసారి కూడా ఏవో ఒకటి తీసుకొని వెళ్తుంటారు. కంపల్సరీ తీసుకుంటాను. సో ప్రైజెస్ చూసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? ప్రైజెస్ కూడా పర్వాలేదండి, డిఫరెంట్. కానీ చాలా నాకైతే డిజైనర్ పీసెస్ ఎక్కువ ఇష్టము. అలాంటివి ఇక్కడ దొరుకుతాయి అనమాట. అందుకని ఈ రోజు మా ఫ్రెండ్ నేను ఎక్కువ వచ్చేస్తా ఉంటాము డిజైనర్ పీస్ కోసం. ఇది ఈ రోజు పెట్టారని తెలిసి వచ్చేస్తాం. బాగున్నాయి. ఓకే. అంటే మీరు పాస్ట్ 12-15 years నుంచి వస్తున్నారు అన్నారు కాబట్టి అప్పటి కలెక్షన్స్ వేరు, ఇప్పటి కలెక్షన్స్ వేరు, అండ్ దట్ టు డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి డిఫరెన్స్ ఉంటాయి కదా. కొన్నిసార్లు కొంతమంది పెడుతూ ఉంటారు కదా, ఇప్పుడు వేరే వేరే స్టేట్ నుంచి అలా వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి పట్టు శారీస్ కూడా నేను తీసుకునేదాన్ని. తీసుకునేవారా లేకపోతే ఇంకెవరికైనా గిఫ్టింగ్ పర్పస్ కూడా తీసుకునేవారా? మా కోసమే తీసుకుంటాము, వేరే వాళ్ళకి కూడా చెప్పేసి మరి కొని ఇచ్చేస్తారు. మా సిస్టర్స్ అందరూ ఇక్కడే ఉంటారు, అట్లా అందరికి తీసుకుంటా ఉంటాం. మా పిల్లలకి కానీ అలా బాగుంటాయి. మేడం, మీ పేరు?
నా పేరు ఆలిసన్. ఓకే, ఫ్రెండ్ ఉంటే ఫ్రెండ్ తో సహా బయటకు వచ్చేస్తారు. ఇద్దరం ఎక్కువ వస్తాము షాపింగ్ కి. చాలా పేషెన్స్ గా మొత్తం తిరుగుతాము, ఎక్కడ అన్ని ఒకటి కూడా వదలం. అంటే జనరల్ గా ఆడవాళ్ళు ఒకసారి షాపింగ్ కి వెళ్తే టైం తెలియకుండా అలా స్పెండ్ చేసేస్తూ ఉంటారు టైం అంతా షాపింగ్ లో అంటూ ఉంటారు కదా. సో మీరు వచ్చేంత వరకు లైక్ అప్రాక్సిమేట్ గా ఎన్ని హార్స్ ఇలా షాపింగ్ లో ఉంటారు? మేబీ 4 hours, ఓకే, 5 hours, ఫుల్ డే. మార్నింగ్ ఎక్కడైనా మార్నింగ్ వస్తే మన ఈవినింగ్ రిటర్న్ ఇంటికి. ఇక్కడైతే ఆల్మోస్ట్ 2-3-4 hours ఉంటాం. 3 hours ఉంటాం. ఎగ్జిబిషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎగ్జిబిషన్ అనమాట. మీకు ఎలాంటి కలెక్షన్స్ అంటే ఇష్టం? నాకు హ్యాండ్లూమ్స్ చాలా ఇష్టం. థ్యాంక్ యూ. పట్టు రేర్ కాంబినేషన్స్, రేర్ కలెక్షన్స్ అనేది ఎవరైనా అంతే కదా, జనరల్ గా అట్లా చూస్తా ఉంటాం. నచ్చిందంటే తీసుకుంటాం. సో అంటే మీరు కూడా ఈ ఎగ్జిబిషన్ అని మాత్రమే కాకుండా జనరల్ గా షాప్స్ కి కూడా వెళ్తూ ఉంటారు కాబట్టి అక్కడ కలెక్షన్స్ కూడా మీరు చూసి ఉంటారు కాబట్టి రేట్ వైజ్ చూసుకుంటే ఏమైనా డిఫరెన్షియేట్ అనిపించిందా, ఎక్కువ అనిపించిందా? రేట్ అనేది డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ మోర్ డిజైన్స్ కూడా రెగ్యులర్ గా కాకుండా షాప్స్ లో రెగ్యులర్ అనిపిస్తుంది. కొంచెం ఇట్లా ఎగ్జిబిషన్స్ లో అనేది వెరైటీగా మనకి కావాలి అనుకున్నప్పుడు తీసుకుంటాం. సార్ మీ పేరు? నా పేరు సుబ్బయ్య అండి. ఎక్కడి నుంచి సార్? ఇక్కడ సత్సాని మాల్లో ఉంటాను నేను. అవునా, ఓకే. సో ఓవరాల్ గా మీకు ఇంకా బాగా తెలిసి ఉంటుంది. సో చెప్పండి సార్, ఇలాంటి ఎగ్జిబిషన్స్ చాలా సార్లు పెడుతూ ఉంటారు కదా. ప్రతి ఎగ్జిబిషన్ లోనూ చాలా బాగుంటాయి, అన్ని మెటీరియల్ కూడా బాగుంటాయి ఇక్కడ. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది సెంట్రల్ లొకేటెడ్ ఏరియా, మీకు ఎక్కడ సిటీలో ఎక్కడ మీకు ఇటువంటి ప్లేస్ ఎక్కడ దొరకదు. ఇంకొకటి వచ్చేసి ఈసారి పెట్టిన దస్తకారి వాళ్ళు మటుకు ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు కాకుండా అందరూ కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు. ఇప్పుడు పెట్టిన మెటీరియల్ మొత్తం చాలా బాగుంది, అంతే నచ్చింది. అందరు కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు, అంటే రెగ్యులర్ గా వచ్చే వాళ్ళు కాకుండా ఈసారి దస్తకారి వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు. అది మీరు ఇక్కడే అన్నారు కాబట్టి జనరల్ గా మీకు ఏమంటే ఇష్టం సార్? ఇక్కడ డ్రెస్సెస్ ఉన్నాయి, బెడ్షీట్స్ ఉన్నాయి, చూడండి. ఆడవాళ్ళకైతే వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చి తీసుకుంటారు, మనకైతే బెడ్షీట్ కోసం వచ్చాను, బెడ్షీట్ తీసుకున్నారు. రేట్ ఎలా ఉంది? రేటింగ్ 5 రేటింగ్ ఇవ్వచ్చు. సో వ్యూయర్స్ చూసాం కదా, దస్తకారి వారు పెట్టినటువంటి ఈ ఎగ్జిబిషన్ ఏదైతే ఉందో జనరల్ గా 21st నుంచి 25th వరకు కూడా కంటిన్యూస్ గా రన్ అవుతుంది. అండ్ ఈ రోజు వరకు కూడా ఫుట్ ఫాల్ చూసుకుంటే రోజు రోజుకు పెరుగుతూనే ఉంది కానీ తగ్గట్లేదు. డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. అండ్ ఆల్సో డ్రెస్సెస్ దగ్గర నుంచి బ్లౌజెస్, పార్టీ వేర్, ఫంక్షన్ వేర్, వెడ్డింగ్ వేర్ అండ్ ఆల్సో ఫెస్టివల్ వేర్ కూడా అన్ని ఇక్కడే దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి ఈజీగా కూడా అయిపోతుంది. మాకు అసలు తెలియకుండా టైం వెళ్ళిపోతుంది. షాపింగ్ అంటేనే అఫ్ కోర్స్ లేడీస్ అందరూ ఎక్కువ టైం కేటాయిస్తూ ఉంటారు. అండ్ దట్టు ఇలాంటి ఎగ్జిబిషన్స్ వస్తే ఇంకా అసలు టైం అసలు చూసుకోరు. సో మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా కంటిన్యూస్ గా షాపింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళని కూడా మనం కలిసాం, వారి ఒపీనియన్స్ కూడా విన్నాము. సో 25th లాస్ట్ డేట్ కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ ఫుట్ ఫాల్ రావాలని చెప్పేసి ఈవెన్ షాప్స్ ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు కూడా కోరుకుంటున్నారు. అండ్ ఆల్సో వారి మాటల్లో కూడా విన్నాం, కస్టమర్ రెస్పాన్స్ కూడా చాలా బాగుంది. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ కలెక్షన్స్ మీద ఐడియా ఉంది. ఇన్స్టాగ్రామ్ కానివ్వండి, ఫేస్బుక్ కానివ్వండి, ఇలాంటి ఒక వాటిలో చూసి అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి, అంటే జనరల్ గా ఒక వీడియోలో చూస్తే పట్టు కానీ ఆ పట్టు వస్త్రాలు కానీ ఎలా ఉంటాయి, ఆ కన్సర్న్ ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియకపోవచ్చు. డైరెక్ట్ గా వచ్చి చూసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అని అన్నారు. సో ఓవరాల్ గా చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ దస్తకారి వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసినటువంటి ఈ డ్రెస్సెస్ కానీ, శారీస్ కానివ్వండి, పిల్లోస్ కానివ్వండి మనకు చాలా కనిపించాయి కదా. అన్ని కూడా హ్యాండ్ మేడ్ ప్రోడక్ట్స్ కాబట్టి చూడడానికే కాదు వేర్ చేయడానికి కూడా చాలా బాగుంటాయి కాబట్టి ఇక్కడికే మేము వస్తుంటాం, ప్రతి ఇయర్ తీసుకుంటూ ఉంటాం అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. సో హోప్ ఈ ప్రోగ్రామ్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మరో షోలో మళ్ళీ మీ ముందు ఉంటాను. Until then, keep watching Politicos. This is Kirtana signing off with video journalist Jay, reporting from Hyderabad, Satya Sainigam. Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.